یار زمارن زورا لزگیرویو دی قربان شم کاش چشم انار در تارمان چه دی درمان شم بیا چرا تروخ شی زبا بیا لسر زوان شم بیا چرا تروخ شی زبا بیا لسر. آپ دنیا کے سب سے بڑے شہنشاہ کو لے آئیں اس کو اتنا بڑا استقبال نہیں ملے گا، لیکن ایک فرزند بلوچستان عثمان لالا کی جست خاکی کو جو استقبال بلوچستان نے دی ہے وہ تاریخ میں کسی کو بھی نہیں مل سکتا. آپ کا مشرف جس نے ابیب جالب کی شہادت کا یا بمشی پوینو رنگ وطنا یا بد زرتر زرد زان کمان. السلام علیکم، آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے چینل ویوز اینڈ ریویوز پر. ناظرین، میں نے ایک ویڈیو میں بلوچستان پر تفصیلاً گفتگو کی تھی اور اس میں نے یہی بتایا تھا کہ بلوچستان ایک بدقسمت بدامنی میں سب سے پہلے ٹارگٹ کلنگ میں، غربت میں، تعلیم کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے، انفراسٹرکچر کے حوالے سے، ہر حوالے سے سب سے محروم صوبہ بلوچستان ہے، ذخائر کے باوجود بھی. لیکن ان ساری کمیوں کے باوجود اگر اس صوبے میں کوئی بہت بڑی قداور سیاسی شخصیت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ اپنے آپ کو اپنے قوم، اپنے صوبے میں اور پورے پاکستان میں منوا لے اپنی صلاحیتوں سے، اس کو ہم گاڈ گفٹڈ کہتے ہیں. یہ گاڈ گفٹڈ شخصیت کوئی اور نہیں، ہمارے پیارے لالا محمد عثمان کاکڑ شہید ہے. میں ان کی ابتدائی زندگی کے بارے میں اور ان کے موت کے بارے میں ڈسکشن کروں گا. یہ مسلم باغ میں 1960 میں پیدا ہوئے. اپنی ابتدائی تعلیم انہوں نے کوئٹہ سے حاصل کی، میٹرک، پھر وہاں سے بہاولپور چلے گئے. وہاں سے انہوں نے ڈپلومہ کیا اور اس کے بعد LLB کی کوئٹہ سے، اور پھر ماسٹر کیا اکنامکس میں. لیکن تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنی اسٹوڈنٹ لائف سے سیاسی کیریئر کا آغاز بھی کیا. پشتونخوا عوامی ملی پارٹی کے اسٹوڈنٹ ونگ میں بڑے بہترین کردار ادا کر رہے تھے اور جنرل ضیاء الحق کے مارشل لا کے دور میں انہوں نے اسٹوڈنٹ لائف میں بہت بہترین کردار ادا کیا اور سیکریٹری بھی بن گئے. زمانہ طالب علمی سے جب فارغ ہوئے تو وہ عملی سیاست میں کود پڑے اور پشتونخوا عوامی ملی پارٹی کے ممبر بنے. چلتے چلتے وہ آج کل صوبائی صدر بلوچستان پشتونخوا عوامی ملی پارٹی کے. 2015 سے 2021 تک وہ سینیٹر بھی رہے. سینٹ میں اپنی دعادار تقریر اور اپنے دلائل سے جانے پہچانے جاتے تھے. میں نے وہاں کے لوگوں سے معلوم کیا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے انہوں نے سینٹ سے اتنا کچھ خاص نہیں لائے، لیکن ہماری قوم کی جو ترجمانی انہوں نے کی ہے، ہمارے صوبے کی جو ترجمانی کی ہے، وہ ساری زندگی اور ہمیشہ کے لیے یاد رہے. کچھ دن پہلے نیوز چلی کہ لالا عثمان کاکڑ زخمی ہوئے اور نجی اسپتال میں ان کو وہاں پہ داخل کروا دیا. وہاں ان کا علاج چل رہا تھا، پھر اس کے بعد اس کو کراچی لایا گیا. اب اطلاعات یہ تھی کہ وہ برین ہیمریج کی وجہ سے واش روم میں گر گئے اور یہ خبریں چلتی رہی. پھر کراچی کے آہان ہاسپٹل میں ان کی ڈیتھ ہوئی. اس کے ڈیتھ کے بعد ان کے اہل خانہ کی طرف سے جو باتیں سامنے آئیں وہ بڑی تشویشناک ہے، بالخصوص بلوچستان کے لیے اور بالعموم پورے پاکستان کے لیے. لالا عثمان کاکڑ شہید کے بڑے بیٹے خوشحال کاکڑ نے بیان دیا ہے کہ لالا طبی موت سے نہیں مرے، لالا کو قتل کر دیا گیا. اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ 2-3 بندے ہمارے گھر میں آئے تھے جس وقت لالا کھیلے تھے،
और उनके सर पर राढ़ियां बुलाड़ी मारी। अब यहाँ पे दो बयान आ रहे, एक तरफ सरकारी डॉक्टर्स वहां के वो कह रहे हैं कि ब्रेन हेमरेज की वजह से उनको चोट आई थी, दूसरी तरफ उनके बेटे ने ये बयान दिया है कि उसको मारा गया है, वो कत्ल हुआ है, वो अपनी तिबी मौत से नहीं मरा। अब जैसा कि मैंने कहा कि ये इतनी पासमानगी के बावजूद इतनी कदावर शख्सियत सूबे में आना, ये गॉड गिफ्टेड चीज होती है। और उनकी शख्सियत से इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कराची में बहुत बड़ा उनका जनाजा हुआ, और जब कराची से वो रवाना हुए बलूचिस्तान तक, जगह जगह लोग उस पर फूल नचावर कर रहे थे, उनको सलूट कर रहे थे और उनकी तस्वीरों को चूम रहे थे और ज़ारो कतार में रो रहे थे। जिस शख्सियत पर पूरी कौम रो पड़े तो उनके अहलखाने का बोझ थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि ये पूरी कौम की शख्सियत होती है, पूरी कौम उस पर अफसुदा होती है। अब इन दोनों बयानात को मद्देनजर रखते हुए मेरे ज़हन में कुछ सवालात आ रहे हैं कि वो करूं और अपना फर्ज अदा कर सकूं। सबसे पहले बात, आज तकरीबन 5-6 सालों से हमारे मुल्क में ये बात बड़े जोर और शोर से चल रही है कि 5th जनरेशन वार है और दुश्मन हमें 5th जनरेशन वार के जरिए कमजोर करना चाहता है। तो यहां पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं एक टेररिस्ट एहसान, उसके ट्वीट 2 दिन से बल्कि सोशल मीडिया पे ज़ेर गर्दिश है, और उसमें जो वो बयान दिया हुआ है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं स्टेट और गवर्नमेंट से अपील करना चाहता हूं कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए कि आया ये फेक है या ओरिजिनल है। अगर आपको अंदाजा है कि 5th जनरेशन वार से हमें दुश्मन कमजोर करना चाहते हैं, तो ये ट्वीट भी उस 5th जनरेशन वार का हिस्सा है। इसके हकाइक को जानना होगा कि ये सच है या झूठ है। फिर दूसरी बात, उनके एहलखाना इंतहाई दुख में, और उनका दुख दर्द हम सब का दुख दर्द है। हम सब पाकिस्तानी हैं, हर किसी जिंदगी हमें प्यारी है। तो बहैसियत पाकिस्तानी, बहैसियत मुसलमान, सरकार का भी और हम सब का फर्ज है कि हम डिमांड करें कि इसकी जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, और उनके एहलखाना को तसल्ली दी, उनको सेटिस्फाई करें कि ये तिब्बी मौत हुई है या इनको कत्ल किया गया। मुख्तलिफ किस्म के नारे लग रहे हैं। ये चीजें, इस जैसी कदावर शख्सियत का अचानक इंतजाम से गायब होना, ये पाकिस्तान के लिए नेक शगुन नहीं है। इस पर जरा गौर व फिक्र करना होगा कि किस तरह इनके बच्चों को मुतमईन किया जाए, क्योंकि उसके बेटे की तकरीर सुनकर मुझे भी उसमें उस्मान काकड़ नजर आए। उसकी अपनी कौम परस्ती, एक नेशनलिस्ट, और अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए यही उस्मान काकड़ बनेगा। अगर वाकई उसे कत्ल किया गया है तो उनके कातलों को कैफिर किरदार तक पहुंचाना चाहिए और अवाम तक ये वाज़ेह कर दे कि असल कहानी इसके पीछे क्या है। लिहाजा मट्टी डालो वाली पॉलिसी इस जैसे बड़ी कदावर शख्सियत के लिए नेक शगुन नहीं होते, पाकिस्तान के लिए भी और उस सूबे के लिए। तो मैं इल्तिजा करता हूँ सरकार से कि वो जुडिशल इंक्वायरी का हुक्म दे, उनको उनके एहलखाना को उसमें शामिल करे, उनसे मालूमात ले और इस केस को टेस्ट केस बनाकर इसके तह तक पहुंचने की कोशिश करें, ताकि आइंदा इस तरह के वाक़ये रनुमा ना हो और हम पूरी कौम इस तरह के
शख्सियत से महरूम ना हो सके। और तहकीकात में अगर ये कन्फर्म हुआ कि उसकी तिबी मौत हुई है तो भी आप उनके अहल खाना पर हमेशा हमेशा के लिए एहसानमंद रहेंगे और उनको सुकून मिल जाएगा, क्योंकि अब उनके अहल खाना हमेशा यही सोचती रहेगी कि किसने मारा, कैसे मारा और क्यों मारा। ना तो वो कातिल थे, ना तो वो टेररिस्ट थे, ना तो वो करप्ट थे। अपनी 6 साल कैरियर में एक केस भी उन पर नहीं बना कि उन्होंने कोई करप्शन किया। ना वो जालिम थे, ना वो जाबिर थे, ना वो डाकू थे। तो फिर क्यों ऐसा क्यों? लिहाजा मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। शुक्रिया। सलाम।